ఈ పాట ఉందా పాత దాంట్లో? 171 అనేది ప్రేమించుచున్నావు ప్రభు యేసుననే పాట. వస్తా మీకు ఆ పాట? చెప్పు, స్టార్ట్ చేయండి. 171. పాట అయిపోయిందా? మీరు స్టాప్ చేశారా? మీరు చేశారా? సరే పోనీ వదిలేయండి, రండి బాబు. ఆ పాట వదిలేసింది తర్వాత పాట. మీకు షీట్ ఇచ్చాను కదా, ఆ షీట్ పాట పాడుతుంది. కాలేజ్ కావాలని అందుకే
सुनो सुनो ये भाई बहनों तुमको हम सुनाते हैं, ईशो आए मुक्ति देने घर घर में बताते हैं, ईशो आए मुक्ति देने घर घर में बताते हैं। सुनो सुनो ये पहली बात है मेरे भाई, कोई भी धर्मी नहीं यहाँ, इस दुनिया के सारे लोग हैं, सब कोई पापी यहाँ। पहली बात है मेरे भाई, कोई भी धर्मी नहीं यहाँ, इस दुनिया के सारे लोग हैं, सब कोई पापी यहाँ। ओ पापी सब मानव सुन लो, ओ पापी सब मानव सुन लो, मुक्ति का मार्ग बताते हैं, ईशो आए मुक्ति देने घर घर में बताते हैं, ईशो आए मुक्ति देने घर घर में बताते हैं। सुनो सुनो ये धर्म के काम से मिलता नहीं पुण्य, जितना भी धर्म कमाओ जी, कर्म करने से कुछ नहीं होता, कितना भी कर्म जताओ जी। धर्म के काम से मिलता नहीं पुण्य, जितना भी धर्म कमाओ जी, कर्म करने से कुछ नहीं होता, कितना भी कर्म जताओ जी। मुक्ति केवल यीशु मसीह में, मुक्ति केवल यीशु मसीह में, कब से हम समझाते हैं, ईशो आए मुक्ति देने घर घर में बताते हैं, ईशो आए मुक्ति देने घर घर में बताते हैं। सुनो सुनो ये कितना भी पूजा पाठ करे हम, संसारिक है सारे उपाय, परमेश्वर का एक उपाय है, यीशु मसीह की बलि चढ़ाए। कितना भी पूजा पाठ करे हम, संसारिक है सारे उपाय, परमेश्वर का एक उपाय है, यीशु मसीह की बलि चढ़ाए। अनंत जीवन उसी में पावे, अनंत जीवन उसी में पावे, नरक के दंड से बचाते हैं, ईशो आए मुक्ति देने घर घर में बताते हैं, ईशो आए मुक्ति देने घर घर में बताते हैं। सुनो सुनो ये यीशु मसीह के बलिदान से सब पापी मुक्ति पाए, जो भी अपने पाप को लेके यीशु मसीह की शरण जाए, यीशु मसीह के बलिदान से सब पापी मुक्ति पाए, जो भी अपने पाप को लेके यीशु मसीह की शरण जाए। उसे छोड़ कोई नाम नहीं है, उसे छोड़ कोई नाम नहीं है, उसी की महिमा गाते हैं, यीशु आए मुक्ति देने घर घर में बताते हैं, यीशु आए मुक्ति देने घर घर में बताते हैं। सुनो सुनो ये इस जीवन का नहीं भरोसा, कब उड़ जाए पल में भी, मरण बाद फिर मौका नहीं है, बचा लो प्राण तुम अपना जी। इस जीवन का नहीं भरोसा, कब उड़ जाए पल में भी, मरण बाद फिर मौका नहीं है, बचा लो प्राण तुम अपना जी। अभी समय है मन फिरा लो, अभी समय है मन फिरा लो, बाइबल से समझाते हैं, यीशु आए मुक्ति देने घर घर में बताते हैं, यीशु आए मुक्ति देने घर घर में बताते हैं। सुनो सुनो ये भाई बहनों तुमको हम सुनाते हैं, यीशु आए मुक्ति देने घर घर में बताते हैं, यीशु आए मुक्ति देने घर घर में बताते हैं। सुनो सुनो ये రాబిన్ ఇజ్రాయెల్ ఉన్నాడా?
Greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి నామం పేరిట మీకు అందరికీ శుభములు తెలుపుతుంటున్నాను. For our meditation this afternoon, ఈ మధ్యాహ్న కాల ధ్యానం కొరకై we have been meditating on the epistle written to Hebrews. So let us turn to the epistle to Hebrews. మనం అందరం కూడా హెబ్రీలకు రాసిన పత్రికను మనము ధ్యానిస్తున్నాం. కాబట్టి అందరం కూడా హెబ్రీలకు రాసిన పత్రికను తీద్దాం. Chapter 1, మొదటి అధ్యాయము verses 5 to 14. 5 నుండి 14 వచనాలు. Let us read responsively. మార్చి ఈ వచనాలు చదువుకుందాం. హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము 5వ వచనం నుండి 14 వరకు మార్చి చదువుకుందాం. ఏలయనగా నీవు నా కుమారుడవు, నేను నేడు నిన్ను కని ఉన్నాను అని ఇదియుగాక నేను ఆయన తండ్రి నై అందును, ఆయన నాకు కుమారుడయుండును అనియు ఆ దూతలలో ఎవనితోనైనా ఎప్పుడైనా నువ్వు చెప్పినా తన దూతలను వాయువులుగాను తన సేవకులను అగ్నిజ్వాలుగాను చేసుకునేవాడు అని తన దూతలను గూర్చి చెప్పుచున్నాడు కానీ తన కుమారుని గూర్చి అయితే, దేవా నీ సింహాసనము నిరంతరం నిలుచున్నది, నీ రాజదండము న్యాయార్థమైనది. పదవచనం, మరియు ప్రభువా నీవు ఆది అందు భూమికి పునాది వేస్తివి, ఆకాశములు కూడా నీ చేతి పనులే. ఉత్తరీయం వలె వాటి మడిచివేతువు, అవి వస్త్రముల వలె మార్చబడును కానీ నీవు ఏకరీతిగానే ఉన్నావు, నీ సంవత్సరములు తరగవు అని చెప్పి ఉన్నాడు. పద్నాలుగవ వచనం, వీరందరూ రక్షణను స్వాస్థ్యము పొందబోవు వారికి పరిచారము చేయుటకై పంపబడిన సేవకులైన ఆత్మలు కారా. Thank you, brother. Let us look to the Lord in prayer. ప్రభు వైపు ప్రార్థనలో చూద్దాం. God Almighty, gracious Heavenly Father, loving Lord Jesus, ప్రేమగల కృపగల పరలోకమైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువా, thank you, Lord, for being with us throughout the day and helping us gather here for the youth fellowship this afternoon. ఈ దినమంతా కూడా ప్రభా మరి తండ్రి ఉదయకాలం నుండి మీ సన్నిధి మాకు తోడుగా ఉంచినారు. యవనస్తులుగా ప్రభా ఈ విధంగా కూడుకోవడానికి మీరు సాయం చేసినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. As we meditate on this passage from the epistle to Hebrews, Lord, ప్రభా మరి హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం నుండి ధ్యానిస్తుండగా I pray to you, Lord, that you use me as your mouthpiece so I can deliver the right message. ప్రభా నీ యొక్క నోటి బూరగా మీరు నన్ను వాడుకునండి, తద్వారా మీ యొక్క సందేశాన్ని మేము పంచుకోగలటకు సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం. I also pray to you, Lord, that you bestow your Holy Spirit on those who are listening to this message. ప్రభా ఎవరైతే మరి ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నారో మీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ చేత వారిని నింపమని ప్రార్థిస్తున్నాం. So they can apply it in their lives for the upliftment of their spiritual needs. తద్వారా వారి యొక్క ఆత్మీయ స్థితిలో వారు పరిపూర్ణులు కాగలుగుటకు ప్రభా వారికి మీరు సహాయం చేస్తూ రావాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం. For this little prayer in the most precious name of my Lord and Savior Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రశస్తమైన నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. There was this church in Scotland. స్కాట్లాండ్ అనే ప్రాంతంలో ఒక చర్చ్ ఉంటుంది, సంఘం ఉంటుంది. It was on the corner of a street. అది ఒక వీధి చివరిలో ఉంటుంది. And after the corner, that is after you cross the church, there used to be a bridge to that road. ఆ వీధి చివర ఆ చర్చ్ దాటిన తర్వాత ఒక వంతెన ఉంటుంది. The bridge was used to cross to the other side of the river. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ చెరువు దాటడానికి కొరకై ఆ వంతెన వేశారు. So there was a storm one night and the bridge collapsed. ఒక దినాన మరి ఎంతో పెద్ద తుఫాన్ వచ్చి ఆ యొక్క వంతెన విరిగిపోయింది. The next morning was Sunday and the people at the church gathered there and they noticed that the bridge was broken. తర్వాత దినాన అది మరుసటి దినం ఆదివారం గనుక మరి సంఘంగా అక్కడ కూడుకున్న వారందరూ కూడా ఆ వంతెన కూలిపోయిన సంగతి గమనించారు. So they decided that they are going to hold one sign on the road to warn the other drivers who are coming to cross the bridge. కాబట్టి అక్కడ నుండి వచ్చే వారికి అక్కడ ప్రమాదం ఉంది కనుక ఒక ప్రమాదం బోర్డు వాళ్ళు అక్కడ పెట్టాలని తీర్మానం చేసుకున్నారు. So since the service was going on, they decided to do it one after the other, taking turns.
సంఘం మరి ఆదివారం కనుక అక్కడ పరిచర్య జరుగుతుంది కాబట్టి ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఆ పని చేద్దామని అనుకున్నారు. The sign said, ఆ యొక్క మాటలు ఏమని అక్కడ చెప్పారంటే రాశారంటే, "This is the end, turn back." ఇది ముగింపు కాబట్టి తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోండి. వాళ్ళేం అర్థం చేసుకున్నారంటే ఇది అంతం సమీపంగా ఉంది, తిరిగి వెళ్ళిపోండి అన్నట్టు, వారి మీ పద్ధతి మార్చుకోండి అన్నట్టు. సో there was this car driver who was coming at a very high speed. అక్కడ నుండి ఒక కార్ డ్రైవర్ ఎంతో వేగంగా అదే దారిలో వస్తుంటున్నాడు. The moment he saw that sign, ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క సైన్ బోర్డ్ని చూశాడో he got very angry. ఆయనకి ఎంతో కోపం వచ్చింది. He was a non-believer, so he drove to that person who was holding the sign. ఆ దేవుణ్ణి ఎరగని వ్యక్తి కాబట్టి ఎవరైతే ఆ సైన్ బోర్డ్ పట్టుకొని ఉన్నాడో అతని వైపు కోపంగా చూశాడు. And then he stopped the car, he rolled down his window and he started scolding that guy, "You religious fanatics, why don't you leave us alone?" కాబట్టి అతడు ఆ సంగతిని ఎరగకుండా వెంటనే ఆ కారు దిగి ఎంతో కోపంతో అతను వచ్చి తిట్టేసి, మీరు మతపరంగా ఎంతో మీరు వేధిస్తుంటున్నారని చెప్పి ఎంతో భయంకరంగా తిట్టేశాడు. And then he rolled up his window, he started in his car and in anger he sped away his car straight. ఆ తర్వాత తిరిగి మరి కారులోకి వెళ్ళిపోయి అదే దారిలో మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళిపోయినాడు. And after a few moments the car splashed into the river. కొన్ని నిమిషాలైన తర్వాత మరి వంతెన విరిగిపోయింది కాబట్టి కారు వెళ్ళి ఆ లోయలో పడిపోయింది. Everybody from the church came outside. అక్కడ ఉన్న చర్చ్లో ఉన్న అందరూ కూడా బయటకు వచ్చేసారు. And the person who was holding the signboard turned back to the pastor. ఆ సైన్ బోర్డ్ పట్టుకున్న వ్యక్తి వెనుకకు తిరిగి ఆ పాస్టర్ వైపు చూస్తుంటున్నాడు. And then he told the pastor, "That's why I told you just right, the bridge is broken." అయితే అందుకే నేను ముందే చెప్పాను కదా, బ్రిడ్జ్ విరిగిపోయిందని రాస్తే చాలు అని చెప్పాను కదా అని అన్నాడు. When we want to tell something very important, we want to make sure that we choose the right words. మనం ఏదైనా ఇతరులకు చెప్పాలనుకున్నప్పుడు సరైన మాటలు మనం ఉపయోగించాలి. Sometimes we don't want people to misunderstand our intentions based on our words. కొన్నిసార్లు మనం మాట్లాడే మాటల ద్వారా ఇతరులు తప్పు అర్థం చేసుకుంటారు కాబట్టి ఎంతో జాగ్రత్తగా మనం మాట్లాడాలని అనుకుంటాం. And that is what from the passage that we read in Hebrews, that is what the author of Hebrews is warning people about. ఇక్కడ చదువుకున్న భాగంలో కూడా మరి హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక మనం చదువుకున్న భాగంలో ఇదే విషయాన్ని ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తుంటున్నాడు. ఇదే హెచ్చరికని ఇక్కడ చెప్తుంటున్నాడు. God through the Holy Spirit through the author of Hebrews is telling us how very very careful he is in choosing his words when he is delivering the message to us through this passage. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క వర్తమానాన్ని అక్కడ చెప్పాలని అనుకుంటున్నాడో ఎటువంటి మాటలను ఉపయోగించాలి అనే విషయం గురించి ఎంతో స్పష్టంగా ఇక్కడ వ్రాస్తుంటున్నాడు. When we read back verses 1 and 2, మొదటి రెండు వచనాలు మనము గమనించినట్లయితే it says, "God who at sundry times and in diverse manners spoke in time past unto the fathers by the prophets." పూర్వకాలమందు నానా సమయంలోనూ నానా విధములుగాను ప్రవక్తల ద్వారా మన పితరులతో మాట్లాడిన దేవుడు, and hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the world. ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని ద్వారా మనతో మాట్లాడెను. ఆయన ఆ కుమారుని సమస్తమునకును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన ద్వారా ప్రపంచములను నిర్మించెను. For some people in the first century, మొదటి శతాబ్దంలో ఉన్న వారు this revelation that was given to them was not enough. ఈ ప్రత్యక్షత వారికి ఇవ్వబడింది, అది వారికి సరిపోలేదు. They misunderstood the concept of Jesus being the Son of God. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దేవుడు అనే సంగతిని వారు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు. And that is why the author of Hebrews is warning the audience here through this passage. అందుకే ఈ గ్రంథకర్త ఈ యొక్క మాటల ద్వారా మరి హెచ్చరిస్తుంటున్నాడు. There was this little girl I heard a story about. ఈ ఒక చిన్న పాప గురించి నేను ఒక కథ విన్నాను. Who lived in not a little girl, but she was a teenager. ఆమె యవనస్తురాలు. She was living in a cold country. Cold country. ఎంతో చలి ప్రాంతము గల ఆ యొక్క ప్రాంతంలో తాను నివసిస్తుంది. So when she was driving her car one day, she met with an accident. ఒకసారి కారులో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు మరి యాక్సిడెంట్కి గురైంది. It was late in the evening.
అది చీకటి సమయం, సాయంకాల సమయంలో. And the temperature out there was -10, -15, so there was nobody on the streets. -10 ఎంతో చలి, తీవ్రమైన చలి ఆ సమయంలో ఉంటుంది. అక్కడ ఎవరు కూడా మనుషులు కనిపించట్లేదు. She was badly hurt and she couldn't get up and walk. ఎంతో భయంకరంగా గాయాలైపోయినాయి, తను లేవలేకపోయింది, ఎంతో భయంకరమైన స్థితిలో ఉంది. So she crawled towards the house which was nearby. అక్కడ ఉన్నటువంటి సమీపమైన ఒక గృహానికి తాను ఆ విధంగా మరి పాకుకుంటూ వెళ్ళింది. And she did not have the patience to stand and knock at the door, so she sat on the stairs. నిలబడి కూడా డోర్ నాక్ చేయడానికి కూడా తనకి శక్తి లేదు, కాబట్టి అలాగే కూర్చొని డోర్ని నాక్ చేస్తూ ఉంది. Next early morning, the owner of the house opened the door and he found that girl on the stairs. ఆ తర్వాత మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి యజమానుడు వచ్చి బయటకు వచ్చి చూశాడు, ఆ యవనస్తురాలు అక్కడ పడిపోయింది. She was completely frozen, so he took her to the hospital. ఎంతో మరి చలికి తాను ముడుచుకుపోయింది, కాబట్టి వెంటనే మరి హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్ళాడు. When she was taken to the hospital, she was only breathing 4 or 5 times in a minute. ఆ హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్ళినప్పుడు ఆమె పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందంటే కేవలము నిమిషానికి 4-5 సార్లు మాత్రమే తాను ఊపిరికి తీసుకోగలుగుతుంది. And her heart was beating only 8 times in a minute. మరి నిమిషానికి 8 సార్లు మాత్రమే గుండె కొట్టుకుంటుంది. Her condition was very critical, but the doctors still tried to revive her and they gave her the treatment. ఆ పరిస్థితి ఎంతో విషమంగా ఉంది, అయినప్పటికీ కూడా డాక్టర్స్ మరి ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు. It took a very long time for her to heal. ఎంతో చాలా కాలం పట్టింది ఆమె మరి తిరిగి కోలుకోవడానికి. And when she was healed, the entire town was looking up to her like a hero. మరి ఎప్పుడైతే తాను మరి స్వస్థపరచబడిందో అక్కడ ఉన్నటువంటి టౌన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో ఆశ్చర్యంగా తనను చూస్తూ ఉన్నారు. She was called the miracle girl in the town. Miracle girl. ఎంతో ఒక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి వ్యక్తిగా వారందరూ కూడా ఆ యవనస్తురాలను చూస్తున్నారు. But she was very disappointed deep in her heart. అయితే తన యొక్క హృదయంలో ఎంతో మరి నిరుత్సాహపడింది ఆ యవనస్తురాలు. She was disappointed because she did not remember what happened to that 6 to 7 hours when she was unconscious. ఆమె ఎందుకు నిరుత్సాహపడిందంటే ఆ 6-7 గంటలు మరి తనకి ఏం జరిగిందో తనకి తెలియలేదు కాబట్టి. She was hoping to see some kind of a vision or visit to heaven or a visit from the angels. But nothing of that happened and she doesn't remember any of that happening. ఆమె మరి బహుశా నేను పరలోకానికి వెళ్ళడము అక్కడ ఉన్నటువంటి సంగతులను గమనిస్తానేమో చూస్తానేమో అన్న విషయాలను గురించి తాను ఆలోచించింది, కానీ అవన్నీ కూడా ఆమెకి ఏం కూడా కనిపించలేదు లేక ఆలోచించలేదు. She was basically hoping to see a miracle in her life. ఆమె తన యొక్క జీవితంలో ఒక ఆశ్చర్యాన్ని పొందాలని అనుకుంది. But she failed to recognize that her restoration of life in itself is a miracle. తన యొక్క జీవితము తన యొక్క పరిస్థితి ఎంతో విషమంగా ఉంది, తాను అటువంటి స్థితిలో నుండి స్వస్థపరచబడింది, అదే ఒక ఆశ్చర్యకరమైన సంగతి అని తను గమనించలేకపోయింది. We as human, we always want to see or experience a miracle in order to believe something. మనము మన యొక్క జీవితాల్లో ఏదన్నా ఆశ్చర్య కార్యము జరగాలని మనం కూడా కోరుకుంటూ ఉంటాం. We do not take the text as it is for encouragement of faith, but we seek miracles. అయితే వాస్తవానికి వాక్యానుసారంగా ఏ విధంగా ఉందో ఆ విధంగా కాకుండా మరి అనేక సార్లు అనేకమైన అద్భుత కార్యాలు ఆశ్చర్యకారం మనం జీవితంలో చూడాలని అనుకుంటాం. The Hebrews in the first century also were not content with what was given to them. హెబ్రీల సమయంలో కూడా వారికి ఏదైతే ఇవ్వబడిందో వాటితో వాళ్ళు తృప్తిగా లేరు. Salvation was given to them for free through Jesus Christ. రక్షణ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి ద్వారా వారికి ఉచితంగా ఇవ్వబడింది. And they knew about it. అది ఆ విషయాన్ని వారు తెలుసు. But that was not sufficient. అయితే అది వారికి సరిపోలేదు. The author, like I mentioned, was addressing this epistle of Hebrews to the Jewish audience among the believers. ఇక్కడ గ్రంథకర్త అక్కడ యూదా ప్రాంతానికి చెందిన వారిని ఉద్దేశిస్తూ రాస్తుంటున్నాడు ఈ మాటలు. And after the death of Jesus Christ, these Jewish people their hearts were drawing towards the customs and traditions of Old Testament. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరణించిన తరువాత ఈ యూదులు తిరిగి వారి యొక్క ప్రాచీన పద్ధతులు ఆచారాల వైపు వారు తిరుగుతుంటున్నారు. And one of the customs was that they used to revere the angels as higher than human being. ఒక ఆచారం ఏంటంటే మరి ఆ దేవదూతలు మానవుల కంటే ఎక్కువగా వారిని చూడడము. So they started worshipping the angels. కాబట్టి వారు దూతలను ఆరాధించడం మొదలుపెట్టారు. So their hearts were completely drawn away from Christ because they were under the assumption that he was also
one among those angels, or probably a little higher than the angels. కాబట్టి మరి క్రీస్తుని పూర్తిగా మర్చిపోయి క్రీస్తు కూడా ఒక దూత వలె వారు పరిగణించి ఆ విధంగా దూతలను ఆరాధించడం వారు ప్రారంభించారు. Even in today's world, there are some groups which believe that Jesus is just another angel from God who came to deliver a message. ఈ దినాన కూడా మరి ఇంకా కొంతమంది ఉంటున్నారు, వారు ఏం నమ్ముతారంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కూడా ఒక దూత లేక ఒక వర్తమానాన్ని ఈ లోకానికి తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక ప్రవక్తలాగా వారిని చూస్తుంటున్నారు. Some of them to be named are the Mormons, the Jehovah Witness, or the Muslims for that matter. మార్మన్స్, జెహోవా విట్నెస్, తర్వాత మొహమ్మదీలు కూడా ఈ విధంగా వారు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. That is why we can never have a brotherly fellowship with them. కాబట్టి వారితో మనం ఎప్పుడు కూడా సహవాసం చేయలేం. So based on their belief, the author is here questioning the Hebrews in verse 5. వారి యొక్క విశ్వాసాన్ని ఆధారం చేసుకొని, వారి యొక్క పరిస్థితిని ఆధారం చేసుకొని ఇక్కడ హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో చెప్తుంటున్నాడు. For which of the angels did God ever say, Thou art my son, this day I have begotten thee? ఏలైనగా నీవు నా కుమారుడవు, నేను నేడు నిన్ను కనియున్నాను అనియు, ఇదియు కాక నేను ఆయనకు తండ్రి అయినందుకు ఆయన నాకు కుమారుడై ఉండును అనియు ఆ దూతలతో ఎవనితోనైనా ఎప్పుడైనాను చెప్పినా. So he's questioning the Jewish audience who are reading this letter. అక్కడ యూదులు ఈ పత్రిక చదువుతుంటున్నప్పుడు ఈ ప్రశ్న వేస్తుంటున్నాడు. As we read through this passage from verse 5 downwards, we notice that the author of Hebrews is making a very specific point to say that Jesus is better than the angels. ఇక్కడ మరి 5వ వచనం నుండి కనుక మనం కిందున్న వచనాలు మనం గమనించినట్లయితే యూదులను ఉద్దేశిస్తూ అక్కడ ఎంతో ప్రత్యేకంగా ఎంతో స్పష్టంగా రాస్తున్న విషయం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దూతల కంటే కూడా పైన ఉన్నవాడు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తుంటున్నాడు. The author is not choosing his own words, but he is quoting verses from the Old Testament itself. ఇక్కడ గ్రంథకర్త తన యొక్క సొంత మాటలను ఇక్కడ మాట్లాడట్లేదు కానీ, సొంత ఆలోచనని ఇక్కడ చెప్పట్లేదు కానీ, మరి పాత నిబంధన గ్రంథం నుండి కొన్ని వచనాలను ఇక్కడ ప్రచురపరుస్తుంటున్నాడు. Majority of them are from Psalms 2, 87, 47 and 101. ఎక్కువ శాతము మరి చూసినట్లయితే కీర్తనలు 2, 87, ఇంకా కొన్ని అధ్యాయాలు 47, 101, తర్వాత 101వ కీర్తన. So he is basically quoting this from Old Testament in order to make sure that he gives a contrary to the Old Testament beliefs. కాబట్టి అక్కడున్న ప్రాచీన గ్రంథం నుండి తాను ఈ యొక్క అధ్యాయాలను ఆధారం చేసుకొని ఇవి ముందు నుండే ఉన్న సంగతులు అనే విషయాలు బయలుపరుస్తూ ఇక్కడ రాస్తుంటున్నాడు. He basically wants to remind the Jewish Christians that about the superiority of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అందరికంటే ఉన్నతమైన వాడు అనే విషయాన్ని బయలుపరుస్తూ అక్కడ యూదులకు ఎంతో స్పష్టంగా ఈ విషయాలను తెలియజేస్తుంటున్నాడు. So the core message of the passage remains that Jesus is better. ఇక్కడ ఈ వాక్య భాగమంతా కూడా చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎంతో శ్రేష్ఠుడిగా కనబడుతున్నాడు. But further we can draw 7 reasons to tell why Jesus is better than the angels in heaven. తర్వాత 7 విషయాలు ఎందుకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దూతల కంటే పైగా ఉన్నాడు అనే విషయాలను తెలియజేస్తుంది. The first reason is Jesus is God's son, according to verse 5. 5వ అధ్యాయాన్ని వచనాన్ని ఆధారం చేసుకుని చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దేవుని కుమారుడైన ఉంటున్నాడు. The reference to this verse is from Psalm 2:7. ఈ యొక్క వచనానికి ఆధారము మనం పాత నిబంధనలోని గమనిస్తే 2వ కీర్తన 7వ వచనంలో మనం చూస్తుంటున్నాం. It says, "You are my son, today I have begotten you." నీవు నా కుమారుడవు అని అక్కడ వ్రాయబడింది. 2వ కీర్తన 7వ వచనం. The psalm seems more like a messianic prophecy. ఇక్కడ ఒక ప్రవచనంగా మనం ఇక్కడ ఈ యొక్క వచనాన్ని చూడవచ్చు. ఇక్కడ నీవు నా కుమారుడవు, నేడు నిన్ను కని ఉన్నాను అని వ్రాయబడింది. If you read the entire psalm, you will get the impression that it was composed to remind Israel that God is still in control.
ఇక్కడ మరి ఆ యొక్క అధ్యాయం కీర్తన అంతా గమనించినట్లయితే మరి దేవుడు అన్నిటిపైన మరి అధికారము లేక ప్రతిది కూడా తన యొక్క అధీనంలో ఉన్నది అనే సంగతిని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తుంటున్నాడు. It talks about how God is not fearful but laughs at the wicked rulers of the earth. It talks about how God is not fearful. ఇక్కడ దేవుడు దేనికి కూడా భయపడని వాడు. But in fact he laughs at the wicked rulers of the earth. ఎవరైతే దుష్టులుగా ఏలుతుంటున్నారో వారిని చూసి నవ్వుతుంటున్నాడు. And it also talks about how Jesus is going to establish his kingdom in the coming future. ఆ తర్వాత భవిష్యత్తులో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన యొక్క రాజ్యాన్ని ఏ విధంగా స్థాపించబోతుంటున్నారో అనే విషయాలను చెప్తుంటున్నాడు. The relationship of father and son becomes more understandable. మరి తండ్రి కుమారుని యొక్క సంబంధాన్ని గురించి ఇంకా ఎక్కువ మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే if we have to compare this message with the birth of Christ in the New Testament. ఈ యొక్క వర్తమానాన్ని మనము యేసుక్రీస్తు వారి జన్మను పోల్చి చూడాలి. He is born of the Virgin Mary. ఆయన కన్య అయిన మరియకు జన్మించాడు. Not of a physical union but spiritual. ఆ పరిశుద్ధ ఆత్మ ద్వారా తాను జన్మించాడు. Jesus, it also says Jesus is Emmanuel, which means God is with us. ఇమ్మానుయేలు దేవుడుగా అంటే దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు అని చెప్తుంటున్నాడు. So this psalm, the Psalm 2nd, actually is the fulfillment that is found in Jesus Christ when he took birth on the earth. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకానికి తిరిగి రాబోతుంటున్నాడనే సాదృశ్యంగా కీర్తన 2వ అధ్యాయం అంతా కూడా మనం ముందుగానే అక్కడ చెప్పబడింది. And he is proclaimed as a son of God. ఆయన దేవుని కుమారుడిగా ప్రకటించబడ్డాడు. Which points out that he is definitely more than the angels that are created in heaven. అది ఖచ్చితంగా మరి చూస్తే దేవదూతల కంటే కూడా ఆయన పైన ఉన్నవాడుగా మనము చూస్తుంటున్నాం. The second reason is Jesus is the promised son. రెండవ కారణం ఏంటంటే ఆయన వాగ్దాన పుత్రుడిగా జన్మించాడు. His coming was already written in multiple ways throughout in multiple messages throughout the Old Testament. అనేక పర్యాయాలు తన యొక్క జననం గురించి ముందుగానే ప్రకటించబడింది. This reference was taken from 2 Samuel 7:14. ఈ యొక్క వచనము మరి 2వ సమూయేలు 7వ అధ్యాయము 14వ వచనంలో చూస్తుంటున్నాం. So it says, I will be a father to him and he shall be a son to me. నేను వారికి తండ్రిగా ఉంటాను, వారు నాకు కుమారులుగా ఉంటారనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం గమనిస్తాం. The context of 2 Samuel chapter 7 is, ఈ యొక్క 2వ సమూయేలు 7వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి విషయాలను మనం గుర్తిస్తే that God has given King David rest from all his enemies. తన శత్రువుల పైన దావీదుకి విశ్రాంతిని ఇక్కడ ఇస్తుంటున్నాడు. And David wanted to build a home for God. దావీదు దేవుని కొరకు ఒక మందిరాన్ని నిర్మించాలనుకున్నాడు. But the Lord sent Nathan the prophet to tell David. మరి దేవుడు ప్రవక్తను దావీదు వద్దకు పంపించి ఉన్నాడు. Making this promise, I will be a father to him and he shall be a son to me. తన యొక్క వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చే నిమిత్తమై నేను వారికి దేవుడనై ఉంటాను, వారు నాకు కుమారులై ఉంటారు. And then he says that you will not build it, but I will bring a seed out of your womb which will build the house for me. అయితే నీ ద్వారా కాదు కానీ నీ నుండి వచ్చే సంతానం ద్వారా నేను నా యొక్క మందిరాన్ని నిర్మించుకుంటాను అన్నాడు. And through him I will establish his kingdom. అతని ద్వారా మరి నా యొక్క రాజ్యాన్ని నేను తీసుకొని వస్తా అని చెప్పాడు. And that's where he concludes with saying, I will be his father and he will be my son. తద్వారా తాను ముగిస్తూ ఈ విధంగా నేను వారికి దేవుడనై ఉంటాను, వారు నాకు ప్రజలై ఉంటానని చెప్పాడు. In order for his son to establish his kingdom and build the house of Lord, this would be only a fulfillment when Jesus Christ comes back. మరి కుమారుడిగా తాను తన యొక్క రాజ్యాన్ని నిర్మించాలి, అది ఒక నెరవేర్చబడాలి అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకానికి రావాలి. Also remember what Gabriel told Mary in Luke 1:32 and 33. లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయము 32-33 వచనాల్లో చూస్తే గాబ్రియేల్ దూత మరి అక్కడ పలికిన మాటలు మనం గమనిస్తుంటున్నాం. So Gabriel says he will be he will be great and will be called the son of the most high. ఆయన సర్వోన్నతుడైన దేవుడు అని అక్కడ చెప్తూ ఉంటుంది. So in this way we can say that Jesus is definitely more than the angels because he was a promised son and he was promised throughout the Old Testament that
his kingdom will be established forever. ఈ విధంగా గమనిస్తే మరి మనకు స్పష్టమవుతున్న సంగతి ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దేవతల కంటే కూడా దూతల కంటే కూడా ఆయన ఉన్నతమైన వాడు, ఆయన వాగ్దాన పూర్వకంగా జన్మించిన వాడని మనం గమనిస్తున్నాం. The third reason would be Jesus is the worshipped Son of God, if we look at verse 6. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆరాధనకు యోగ్యుడైన వాడని మనం గమనిస్తున్నాం. The third reference is from Psalm 97:7 and Deuteronomy 32:43. కీర్తనలు 97:7 97:7 and Deuteronomy 32:43. ద్వితీయోపదేశ కాండము 32వ అధ్యాయము 43వ వచనం. Maybe we can read Deuteronomy 32:43. దయచేసి చూద్దాము. ద్వితీయోపదేశ కాండము 32వ అధ్యాయము 43వ వచనం. ద్వితీయోపదేశ కాండము 32వ అధ్యాయము 43వ వచనం. జనములారా ఆయన ప్రజలతో కూడా ఆనందించుడి, హతులైన తన సేవకులను బట్టి ఆయన ప్రతిదండన చేయును, తన విరోధులకు ప్రతీకారం చేయును, తన దేశము నిమిత్తము తన ప్రజల నిమిత్తం ప్రాయశ్చిత్తము చేయును. Apologies, I think I got the wrong verse here, but we can look at Psalms 97:7. క్షమించండి, కీర్తనలు 97 చూద్దాము. 97వ కీర్తన 7వ వచనం. 97:7. 97వ కీర్తన 7వ వచనం. వ్యర్థ విగ్రహములను బట్టి అతిశయపడుచు చెక్కిన ప్రతిమలను పూజించు వారందరూ సిగ్గుపడుదురు, సకల దేవతలు ఆయనకు నమస్కారము చేయును. And here the author of Hebrew rightly interpreted by saying in verse 6 that let all the angels of God worship him, just like how it is in Psalm 97:7, if we have to take the entire context into consideration. ఇక్కడ మనం చదువుకున్న కీర్తన 97:7 యొక్క నెరవేర్పుగా మనం ఒకవేళ హెబ్రీయులకు రాసిన గ్రంథకర్త తాను ఎంతో స్పష్టంగా ఇక్కడ అదే విషయాన్ని పొందుపరుస్తుంచిన సంగతి 6వ వచనంలో చూస్తుంటున్నాం. మరియు ఆయన భూలోకమునకు ఆది సంభూతిని మరలా రప్పించినప్పుడు దేవుని దూతలందరూ ఆయనకు నమస్కారము చేయవలనని చెప్పుచున్నాడు. The reason the author of Hebrews is quoting these verses to tell the audience that the angels in heaven also worship Jesus. ఇక్కడ మరి గ్రంథకర్త చెప్తున్న సంగతి ఏంటంటే దేవదూతలు కూడా పరలోకంలో ఆయనను ఆరాధిస్తుంటున్నారు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియజేస్తుంటున్నాడు. If we have to look at verse 6, it says that he is the firstborn. ఇక ఆయన ఆది సంభూతుడు, ఆయన ఆది నుండి ఉన్నవాడనే సంగతిని మనం గమనిస్తున్నాం. And it also says he was begotten. ఆయన జన్మించినవాడు, ఆయన No, begotten. Verse 6. First begotten. ఆది సంభూతుడు. Okay. అది తెలుగులో కలిసి ఉన్నది. సో ఎనీవే ఇట్ సేస్ హీ వాస్ బిగాటన్. బేసికలీ బిగాటన్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ జీసస్ వాస్ క్రియేటెడ్ ఆర్ గివెన్ బర్త్. మరి ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన బిగాటన్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ జీసస్ వాస్ నాట్ క్రియేటెడ్ ఆర్ గివెన్ బర్త్ బై గాడ్. మరి ఆయన సృష్టించబడలేదు అనే సంగతిని మనం గమనిస్తున్నాం. But instead, God is publicly acknowledging that Jesus has been there from the beginning. దేవుడు మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆది నుంచి ఉన్నవాడు అన్న సంగతిని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తుంటున్నాడు. And he is acknowledging in public that he is my son for the first time. ఆయన మరి అందరి ఎదుట ఆయన నా కుమారుడు అని ప్రస్తావిస్తుంటున్నాడు. And that is why the word begotten. అందుకే మరి Begotten is, yeah. ఆది సంభూతుడు అని మనం ఇక్కడ చూస్తుంటున్నాం. So anyway,
The firstborn also again, if we see, of course, he was the firstborn for Mary. ఆయన ప్రథమ శిష్యుడిగా మరియకు జన్మించినవాడు. But if we have to look at John 17:5, Jesus is also the Son of God who has been existing since the beginning. దేవుని కుమారుడుగా ఆయన ఆది నుంచే ఉన్నవాడు అనే సంగతిని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. So the firstborn again does not mean that he was a creation. మరి ప్రథమ శిష్యుడు ఆయన ఆది నుంచి ఉన్నవాడే అనే సంగతిని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నాడు. But firstborn here means that everything was created through him. ఆయన ద్వారా సమస్తం కూడా సృష్టించబడింది అనే అర్థం ఇక్కడ వస్తుంది. So if we look at Hebrews 1:2, the second verse, it says that he is an appointed heir of all things. ఇక్కడ మొదటి 2 వచనాలు, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి 2 వచనాలు గమనిస్తే ఆయన సర్వానిపైన అధికారం కలిగిన వాడుగా మనం చూస్తున్నాం. And Jesus alone is worthy of all worship. ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మాత్రమే ఆరాధనకు యోగ్యుడిగా ఉంటున్నాడు. Moving on to the fourth reason. నాలుగవ కారణాన్ని మనం గమనిస్తే, So the fourth reason why Jesus is better is because the angels are servants of God. If we look at verses 7 and 14 separately. 7 నుండి 14 వచనాలు మనం గమనించినట్లయితే దేవదూతలు ఇక్కడ ప్రభువుకి పరిచారం చేస్తున్నట్లుగా చూస్తున్నాం. And this reference is taken from Psalm 104. ఈ వచనము మరి కీర్తన 104లో మనం చూస్తున్నాం. 104వ కీర్తన. Psalm 104 basically talks about God's care over all his creation. దేవుడి సృష్టి పైన తనకు ఎంత పట్టింపు కలిగి ఉంచినాడో, శ్రద్ధ కలిగి ఉంచినాడో ఆ విషయాలని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. In this psalm we are told that the Lord, verse 4. 4వ వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే వాయువులను తన దూతలుగాను అగ్ని జ్వాలలను తనకు పరిచారకులుగాను ఆయన చేసుకొని ఉన్నాడు. And if we look at verse 7 in Hebrews first chapter, it is the same words used again. ఇదే మాటలను తిరిగి మనం హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 7వ వచనంలో చూస్తున్నాం. This indicates that the angels were created to serve, or they were ministering spirits of God. ఈ వచనాన్ని మనం ఆధారం చేసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క దేవదూతలు ఆయనను ఆరాధించడానికి, ఆయనకు దేవునికి పరిచర్య చేయడానికి అవి సృష్టించబడ్డాయి. And they are not just serving Jesus, but they are also serving anyone who is saved through Jesus. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి మాత్రమే పరిచర్య చేయట్లేదు, కానీ ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి ద్వారా రక్షణ పొందారో వారందరికీ కూడా పరిచర్య చేస్తున్నాయి. So this is one other reason to say that Jesus is better than the angels in heaven. ఈ కారణాన్ని బట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దూతల కంటే కూడా పైన ఉన్నవాడని మనం చెప్పవచ్చు. And the fifth reason is Jesus is the ruling son, verses 8 and 9 of Hebrews. ఆయన ఏలుతున్నటువంటి నాయకుడిగా మనము యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని చూస్తున్నాం. This reference is taken from Psalm 45, 6 and 7. 45వ కీర్తన 6-7 వచనాల్లో ఈ విషయాలను గమనిస్తాం. 45వ కీర్తన 6-7 వచనాలు. దేవా, నీ సింహాసనం నిరంతరం నిలుచును, నీ రాజదండము న్యాయార్థమైన దండము. నీవు నీతిని ప్రేమించి భక్తిహీనతను ద్వేషించుచున్నావు. కావున దేవుడు నీ దేవుడే చెలికాండ్ర కంటే హెచ్చగునట్లుగా నిన్ను ఆనంద తైలంతో అభిషేకించి ఉన్నాడు. If you notice, these are the similar words that are used again in verse 8 and 9 of Hebrews first chapter. ఈ వచనాలు మరి తిరిగి మనము హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము 8-9 వచనాల్లో చూస్తున్నాం. Like what we learned in the second reason, Jesus is the promised son of David who ruled. మనం చూసిన రెండవ సంగతిగా ఆయన వాగ్దాన పుత్రుడిగా ఈ లోకంలో జన్మించాడు. And he is also he reigns supremacy, and that he is anointed to be above his companion. ఆయన అభిషేకించబడి ఆయన యొక్క లోకాన్ని ఏలినవాడుగా మనం చూస్తున్నాం. And these are the exact words that are quoted from the Old Testament. ఈ మాటలు తిరిగి మనము పాత నిబంధనలో కీర్తనల్లో మనం చూస్తున్నాం. It says his scepter signifies his righteousness. His scepter దండన. ఓకే, signifies his righteousness. Hebrews 1:8 and 9. ఓకే.
దేవా నీ సింహాసనం నిరంతరము నిలుచున్నది, నీ రాజదండము న్యాయార్థమైనది. Scepter basically signifies the importance of authority or holding authority. రాజదండము అది అధికారాన్ని సూచిస్తూ ఉంటుంది. And Jesus is completely worthy of holding that scepter. ఈ యొక్క రాజదండాన్ని పట్టుకోవడానికి యేసుక్రీస్తు వారు యోగ్యుడిగా ఉంచినారు. Jesus loves righteousness and he hates wickedness. ఆయన నీతిని ప్రేమించేవాడు, దుష్టత్వాన్ని ద్వేషించేవాడు. So he is a perfect fit to rule in the coming days. ఆయన ఈ యొక్క లోకాన్ని ఏలడానికి సరైన వాడుగా ఉంచినాడు. And this is one other reason to say that Jesus is better than the angels that are created. ఈ కారణాన్ని బట్టి యేసుక్రీస్తు వారు దూతల కంటే కూడా పైనున్న వాడుగా మనం చూస్తున్నాం. Moving on to the sixth reason, Jesus is the eternal Son. Jesus is the eternal Son. ఆరోదిగా ఆయన శాశ్వతమైన కుమారుడిగా ఉంచినాడు. This reference is from Psalm 102, 25 to 27. ఈ యొక్క వచనము మరి 102వ కీర్తనల 25 to 27. 25 నుండి 27 వరకు. 102వ కీర్తన 25 నుండి 27 వరకు. ఆది అందు నీవు భూమికి పునాది వేస్తేవి, ఆకాశములు కూడా నీ చేతి పనులే. అవి నశించును గాని నీవు నిలిచియుందువు. అవన్నీ వస్త్రముల వలె పాతగిలును. ఒకడు అంగవస్త్రమును తీసివేసినట్లు నీవు వాటిని తీసివేయుదువు అని మార్చబడును. నీవు ఏకరీతిగా నుండు వాడవు. నీ సంవత్సరములకు అంతము లేదు. నీ సేవకుల కుమారులు నిలిచియుందురు. వారి సంతానము నీ సన్నిధిని స్థిరపరచబడును. These are the same words if you read back Hebrews chapter 1, 10 to 12. These are the same words that are quoted there. But moving on, so one of the reasons why the Hebrew author quoted the psalm again here is because he wanted to tell the audience that God is eternal, Jesus is eternal, and he's going to live in eternity. ఇక్కడ ఏ వచనాలు మరి మనం చదువుకున్న కీర్తనలో చదువుకున్న వచనాలు తిరిగి ఇక్కడ 10 నుండి 12 వచనాలు చూస్తుంటున్నాం. మరి గ్రంథకర్త ఈ విషయాలను ఎందుకు ఇక్కడ రాశాడంటే, మరి యేసుక్రీస్తు వారు శాశ్వతంగా ఆయన ఉండేవాడు, నిరంతరము ఆయన ఇక్కడ నిలిచి ఉండేవాడు, రాజ్యం చేసేవాడు అనే సంగతిని గుర్తు చేస్తుంటున్నాడు. He wants to strongly make a point that the Son of God has always existed and he will continue to exist. యేసుక్రీస్తు వారు ముందు నుండే ఆయన ఉన్నవాడు, ఆయన నిరంతరము శాశ్వత కాలము ఆయన నిలిచి ఉండేవాడని ఈ సంగతిని గుర్తు చేస్తున్నాడు. His kingdom will never have an end because his life does not have an end. ఆయన రాజ్యము ఎప్పుడు కూడా ఆగిపోదు, ఎందుకంటే తాను ఎప్పుడు కూడా ఆయనకు అంతము లేనివాడుగా ఉంటున్నాడు కాబట్టి. And this is one of the reason to say that Jesus is better than the angels in heaven. కాబట్టి ఈ కారణాన్ని బట్టి మరి యేసుక్రీస్తు వారు దూతల కంటే కూడా శ్రేష్ఠుడిగా మనం గమనిస్తున్నాం. The seventh reason is Jesus is the divine Son. మరి 7వ కారణంగా ఆయన దైవికమైన పుత్రుడిగా జన్మించాడు. And this this is a final reference taken from Psalm 110:1. 110వ కీర్తన మొదటి వచనంలో ఈ యొక్క విషయాన్ని మనం చూస్తుంటున్నాం. కీర్తనలు 110:1. ప్రభువు నా ప్రభుతో సెలవిచ్చిన వాక్కు, నేను నీ శత్రువులను నీ పాదములకు పీఠముగా చేయ వరకు నా కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండము. Here if we go back to Hebrews chapter 1 verse 13, it is the same exact words that are used here. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 13వ వచనంలో అదే మాటలను తిరిగి ఇక్కడ మనం చూస్తుంటున్నాం. And here the author of Hebrew is questioning the audience. ఇక్కడ మరి గ్రంథకర్త అక్కడ ఉన్నటువంటి యూదులను ప్రశ్నిస్తుంటున్నాడు. He's saying, to which of the angels has God ever said something as wonderful as this? అయితే నేను నీ శత్రువులను నీ పాదం He's basically indirectly asking which of his angels did God ever say something like this? ఏ దూతలను చూచి ఈ విధంగా తాను చెప్పాడు అనే సంగతిని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నాడు. Saying, sit at my right hand, I'll make your enemies footstool. నువ్వు నా కుడి పార్శ్వంన కూర్చో అని ఏ దూతతో చెప్పాడు? So in ancient times the right hand means majority of them use right hand for a lot of things. ప్రాచీన కాలంలో మరి ఈ యొక్క కుడి చేతికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ యొక్క కుడి చేతిని ఎన్నో విషయాలకు వాడేవారు. I mean, even in today's world we use right hand for a lot of things, for writing, eating. ఈ దినాల్లో కూడా మరి మన కుడి చేతిని ఎన్నో విషయాలకు వాడుతుంటాము, రాయడానికి, తినడానికి.
So this right hand usually has more power or energy than the left hand. ఈ యొక్క కుడి చేయికి మరి ఎడమ చేయికున్న దానికంటే కూడా శక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది. So in those days, when the king wants to grant an authority or favor to someone, he would ask them to sit on the right side. ఎవరైతే మరి రాజు ఎవరికైనా సహాయం చేయాలో, వారికి ఏదైనా అధికారం ఇవ్వాలంటే వారిని తన కుడి పక్కన కూర్చోబెట్టుకునేవాడు. Similarly, God the Father here through the court means that he is exalting Jesus Christ above everyone else. అదేవిధంగా మరి దేవుడు తన కుమారుణ్ణి తన కుడి పార్శ్వంలో కూర్చోబెట్టుకుంటున్న సంగతిని మనం గమనిస్తున్నాం. He is basically showing that God is still that Jesus is going to have or still has the authority over everything else that is created. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి ఇక్కడున్న సమస్తం పైన అధికారము ఉన్నది అనే సంగతిని మనం చూస్తుంటున్నాం. So these are the 7 reasons that we have drawn out of this passage to say that Jesus is better than the angels and Jesus is not one of the angels. ఈ 7 విషయాలను మనం గమనించినట్లయితే ఈ విషయాలన్నీ కూడా మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దూతల కంటే పైన ఉన్నవాడు, ఆయన శ్రేష్ఠుడు, ఆయన దేవుని కుమారుడు అనే విషయాన్ని మనం గమనించినాం. He's the author of the Hebrews is telling the audience that it is in vain if you put your trust in anything else other than Jesus for salvation. కాబట్టి ఆ హెబ్రీ గ్రంథకర్త ఏమంటున్నాడంటే ఈ విషయాలపైన దేవుడి పైన కాకుండా ఇతర విషయాలపైన గనుక నీ యొక్క దృష్టి పెట్టినట్లయితే అంతా కూడా వ్యర్థము అని చెప్తుంటున్నాడు. He's saying that Jesus is superior not only to the angels but everything that is created or anyone that is created. దూతల కంటే పైగా ఉన్నవాడు మాత్రమే కాకుండా ఈ సృష్టి సమస్తం పైన ఆయనకు అధికారం కలిగినవాడు అనే సంగతిని మరి గ్రంథకర్త గుర్తు చేస్తున్నాడు. He holds the highest position in all the creation as the only begotten Son of God. ఈ సృష్టి అంతటి పైన కూడా ఆయన ప్రథమ స్థానము, ఉన్నతమైన స్థానమును తాను కలిగిన వాడుగా మనం చూస్తుంటున్నాం. He is the only one worthy of worship. ఆయన ఒక్కడు మాత్రమే ఆరాధనకు యోగ్యుడిగా ఉంటున్నాడు. And his kingdom is there will be a time when he will come back and establish his kingdom forever. ఒక సమయం వస్తుంది, ఆయన తిరిగి రాబోతుంటున్నాడు, యుగ యుగాలు ఆయన ఏలేవాడుగా ఉంటున్నాడు. So the question that the author of Hebrew is asking today is, do we need anyone else better than this to put our trust for our salvation? కాబట్టి ఆ గ్రంథకర్త ఈ దినాన ప్రశ్న వేస్తుంటున్నాడు ఏంటంటే ఈ సంగతులను కంటే కూడా మరి దేవుడు మనం ఇంకా దేనిపైనైనా మన యొక్క దృష్టి, మన యొక్క ప్రాముఖ్యత మనం ఇస్తుంటున్నామా? With this I conclude my message. Thank you very much. ప్రార్థన చేస్తున్నాను. సుదర్శన్ ప్రార్థన. చిన్న సుదర్శన్ వెళ్ళిపోయాడా? ప్రార్థన చేసి సుదర్శన్. ఓకే, ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడా, పరలోకమందున మా తండ్రి, కృపగల దేవా, నీ పాదాలకు వందనాలు, స్తుతి స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. మరి తండ్రి, ఉదయం నుండి ఇంతవరకు మరి తండ్రి నీ వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని పోషిస్తూ వస్తున్నావు, దాన్ని బట్టి స్తుతిస్తున్నాను తండ్రి. మరి మధ్యకాల సమయంలో కూడా మరి యవనస్తులుగా మీరు ఈ రీతిగా కూడుకొని నీ వాక్యాన్ని దానించుటకు ఇచ్చిన ధన్యతను బట్టి స్తుతిస్తున్నాం తండ్రి. మరి తండ్రి, వాక్యంలో సెలవిచ్చిన రీతిగా మరి తండ్రి మీరు దేవదూతల కంటే ఎంతో గొప్పవారిగా మరి తండ్రి నీ వాక్యం ద్వారా మాకు మాట్లాడినందుకు వందనాలు. మరి తండ్రి, నీ దాసుని ద్వారా మాకు ఏడు రీతిలుగా మరి నువ్వు ఎందుకు గొప్పవాడిగా మాకు నిరూపించినందుకు స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తున్నాను తండ్రి. మా జీవితాల్లో కూడా పరిశుద్ధుడా, మేము మరి తండ్రి నిన్ను గొప్పవాడిగా గుర్తించి నిన్నే స్తుతించి నిన్నే ఆరాధించి నీ కొరకే మేము బ్రతుకులకు సహాయం చేయండి. మేము యవనస్తులుగా మరి తండ్రి నీకు సాక్షులంగా
జీవించే కృపను దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను. మేమైతే మరి తండ్రి ఈ లోకంలో మరి తండ్రి స్కూల్స్లో కానీ మేము మరి తండ్రి పని చేసే దగ్గర కానీ మరి తండ్రి ఇంకా ఆయా స్థలాల్లో మేము ఉన్నప్పుడు మరి తండ్రి నీకే మేము సాక్షులుగా జీవించడానికి సహాయం చేయండి. మేము మాట్లాడే మాట కానీ మరి తండ్రి మేము మా ప్రవర్తన, మా ఆలోచనలు సమస్తమును మరి తండ్రి నీ హస్తంలో ఉంచుకోమని బ్రతిమాలుకుంటున్నాం తండ్రి. నీకే వందనాలు, స్తుతి, స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ ఈ ముందున్న సమయంనంతా కూడా నీ పాదాలు జ్ఞాపకించుకుంటూ యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థించి అడిగి పెట్టుకుంటున్నాను మా తండ్రి. ఆమేన్. ప్రేమలైన ప్రభువా, ఉదయం నుంచి ఇంతవరకు నీ సన్నిధి ఇచ్చినందుకు నీ వందనాలు. వాక్యాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు, మా సహవాసాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. మమ్మల్ని ప్రేమించి మాకు ఇచ్చినట్టు నీ దీవించి ఆశీర్వదించమని యేసునామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, కుమారుడు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మని యొక్క నేను సహవాసము యవనస్తున్నటువంటి మనకందరికీ ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము తోడైనను గాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ లార్డ్. టీ ఉంది, తీసుకుని వెళ్ళి మనం చేస్తాం.